चलो गुड इवनिंग गुड आफ्टरनून नमस्कार। चलो वहाला विद्यार्थी मित्रों ऑडियो क्लियर होय तो एक वखत जे छे कन्फर्मेशन आपी दो। हवे आपणे जे छे आजे चर्चा विचारणा करवानी छे ए छे रेलवे ग्रुप डी नी भरती। बहु मोटी जे छे मित्रों भरती आवी छे के आपणे घणा बधा विद्यार्थी मित्रों जे छे एमने एवुं होय छे के साहेब अमारे ग्रुप डी रेलवे नी अंदर जॉब करवी छे। तो रेलवे माटे जे छे સૌથી ખાસ બરોબર એની અંદર રિઝનિંગ છે। આમ જોવા જઈએ તો રેલવેની અંદર રિઝનિંગ જે છે પહેલા કેટલા માર્કનું પૂછાય છે, સાહેબ કયા કયા ટોપિક છે, પ્રેક્ટિસ અમારે ક્યાંથી કરવાની છે, કેવી રીતનું પેપર હોય છે, તો એની તમને નાની અમથી થોડીક હિન્ટ લઈને આવ્યો છું કે ભાઈ આપણે તૈયારી કરી રહ્યા છીએ। 30 માર્ક છે એટલે જ હું તમને કહી રહ્યો છું। હા 30 માર્ક છે। रीजनिंग जे छे तमने सिलेबस बताऊं मित्रों। हाँ ये पण जे छे एनो मतलब के चेतन भाई तमने खबर छे खरी के भाई आनी अंदर जे छे तो हवे अत्यारे जे छे 10 पास ऊपर जे भरती आवी छे मित्रों गुजराती भाषा में एनु पेपर रहेशे। एनी अंदर ग्रुप डी जे छे एनी आपणे बेचनी वेलिडिटी मित्रों 12 महीनानी रहेशे। बेच 10 तारीख थी शुरू थई रही है। फी एनी मात्र 1499 रुपया है। एटले नो कोर्स बराबर नो कोर्स फी खाली टेस्ट जो गणितनी बुक तमने मळशे, रीजनिंगनी बुक है, विज्ञान है, सामान्य ज्ञान है, आ बधी खाली बुकनी प्राइस ज आना करता वधी जाए एवुं कोण तोय चाले। खाली जे छे बुक ने आ बधुं ज जे छे मित्रों तमने मळवा पात्र छे। ए ज रीते बेंकनी पण जे छे अत्यारे एक्जाम छे आ पण गुजरातीमां छे। जे रीते अत्यारे एसबीआई क्लर्कनी वेकेन्सी आई है तमे फॉर्म भर्युं होय तो एनी उपर तमे जोई शको छो तो एनी फी पण जे छे मित्रों दर्शावेली छे। हवे सौथी पहेला जे छे वेकेन्सीनी डिक्लेरन्स ने ए आपणे चेक करी लईए। आ पहेला भरी जशे। जो 23 जान्युआरी थी जे छे मित्रों फॉर्म भरावाना शरू थया छे। 22 फेब्रुआरीए फॉर्म पूरा थई जशे। એટલે ઘણા બધા વિદ્યાર્થી મિત્રોને એવું હોય કે હું તો જે છે મુહૂર્ત જોઉં, ચોઘડિયા જોઉં અને પછી ફોર્મ ભરું, કયા મુહૂર્તમાં ફોર્મ ભરવાથી પાસ થવાય। એ ભાઈ કોઈ મુહૂર્તમાં ફોર્મ ભરવાથી પાસ ના થવાય, તૈયારી કરવાથી પાસ થવાય। હવે એની આપણે જે છે ચર્ચા વિચારણા કરીએ છીએ તો અહીંયા તમારે આ 22 તારીખની રાહ નથી જોવાની કારણ કે બની શકે છે કે સેન્ટ્રલની સાઈડ છે તો છેલ્લા દિવસે જે છે હેંગ થઈ જતી હોય છે। એટલે છેલ્લા દિવસે સાઈડ ઓપન પણ ના થાય એટલે આપણે તો વહેલા તે પહેલાના ધોરણે આજે સમય મળ્યો છે તો આજે જ ફોર્મ પહેલાં ભરી દેવાય। ફોર્મ ભરવાની આજે છે તમને ખાલી ડેડલાઇન મેં તમને આપેલી છે। હવે જે છે આપણે મેન આ વસ્તુ છે। હવે જે છે અહીંયા આપણા માટે ભલે ટાઇટલમાં 25 લખ્યું પણ જનરલ ઇન્ટેલિજન્સ એન્ડ રિઝનિંગ સૌથી વધારે વેટેજ આ સબ્જેક્ટનું છે। केम के जनरल साइंस 25 मार्क है बरोबर। हाँ जनरल साइंस नी बात है 25 गुण, गणित 25 गुण, रीजनिंग ना जे छे मित्रों 30 गुण और करंट अफेर्स ने एना केटला छे 20। टोटल जे छे 100 क्वेश्चन है और ड्यूरेशन तमने जे छे 90 मिनिट एटले कहेवाय 1 कलाक और 30 मिनिट। 1.5 कलाकनी अंदर तमारे 100 प्रश्नों जे छे मित्रों पूर्ण करवाना रहेशे। हवे आपणे जनरल वाळाने कोई डॉक्यूमेंट इंग्लिश में ना जोईए। हाँ टेटू चाले तमतार। हवे जे छे दरेक प्रश्ननो जे छे मित्रों तमने 1 मार्क मळवानो छे एटले एक क्वेश्चन लखो तो एनो जे छे 1 मार्क आपणने मळतो रहेशे। आ जे छे CBT 1 छे एटले आ जे छे ऑनलाइन परीक्षा छे। आ तमे पास करो छो पछी तमारी जे छे दौड़ आवे छे मित्रों। तो ग्रुप डी नी अंदर हवे जे छे तो के साहेब रीजनिंग जे छे जोवा जो मित्रों 30 गुण छे तो 30 गुण जता ना कराय, जता ना कराय 30 गुण। तो 30 गुणनी अंदर गेम शुं छे तो के हवे 30 गुणनी आपणे खाली बेसिक इन्फॉर्मेशन समझीए, चेप्टरनी आपणे वात करीए तो अमुक चेप्टर जे छे थोड़ाक समजवा लायक छे। स्पेशियल रेलवेनी वात करूं छुं। हवे जो 30 गुणनु हूँ तमने जो अत्यारे पण मित्रों रीजनिंगनु आखू पेपर तमने बतावुं ने
તો પણ હું તમને ગેરંટી સાથે કહી શકું આરામથી 20 માર્ક તો તમારા થઈ જ જાય. આરામથી તમે 20 માર્ક, થોડું ઘણું સમજેલા છો, થોડું ઘણું ભણેલા છો, થોડુંક જ વાત કરું છું, બહુ વધારે પડતું નહીં. તમે જે છે થોડી ઘણી તમને રિઝનિંગનું બેઝિક ઇન્ફોર્મેશન માહિતી છે ને, તો પણ તમે જે છે 20 પ્રશ્નો તો આરામથી આની અંદર ખેંચી શકવાના છો. આની અંદર પ્રશ્નો જે છે અમુક, ધારો કે 30માંથી 2-4 એવા હોય જે આપણા મગજના તાર હચમચાવી નાખે, તો આપણે 2-4ને થોડાક ઇગ્નોરન્સમાં રાખીએ. 25માં તો કોઈ લેવાનું જ છે નહીં. 25 પ્રશ્નો તો જે છે રમકડાની જેમ જે છે તમારું કામ થઈ જશે. બધા ડોક્યુમેન્ટ ઇંગ્લિશમાં રાખો એ સારામાં સારું છે પહેલાં. એની જે છે ફોર્મ કેવી રીતે ભરવું એનો વિડીયો જે છે આપણે તરલસરે મસ્ત મજાનો બધો સમજાયેલો છે. એના માટે આપણે એ જોવાનું છે. બરોબર. હવે આપણે જે છે ચર્ચા વિચારણા કરીએ. સાહેબ એનાલોજી એટલે કહેવાય છે સમસંબંધ. એટલે સાહેબ આ સમસંબંધ શું ભઈલા? સાહેબ મને તો સમ અને વિષમ એકે સંબંધમાં ખબર નથી પડતી, તો આ સમસંબંધ શું? સમસંબંધ એટલે જે છે આપણે એને જીકે બેઝ પણ પોર્શન કહી શકીએ, નંબર બેઝ પણ આવે, આલ્ફાબેટ પણ આવે. બરોબર. એટલે શું છે તો કે આની અંદર સમસંબંધ એટલે એકનો સંબંધ બીજા સાથે. ધારો કે હું અહીંયા લખું, સમજી લો કે ભાઈ મેં લખ્યું ગુજરાત અને સામે જે છે હું લખું ગાંધીનગર, અને અહીંયા જે છે હું લખી રહ્યો છું કેરળ, અથવા આપણે જે છે મહારાષ્ટ્ર. અત્યારે તો યુપી જ લખાય, ઉત્તર પ્રદેશ જ લખાય. બરોબર, બીજું કંઈ ના લખાય. ચલો અહીંયા આપણે શોર્ટમાં આપણે યુપી લખી નાખીએ. એનો મતલબ તમારે આ ગેમ સમજવાની થઈ. આવું સમસંબંધ જે છે જીકે રિલેટેડ થયું. એટલે મેં શું કીધું કે ભાઈ ગુજરાતનો સંબંધ ગાંધીનગર સાથે છે, એવી જ રીતે યુપીનો સંબંધ કોની સાથે થાય? તો સાહેબ ગુજરાતની રાજધાની ગાંધીનગર થાય તો યુપીની રાજધાની શું થાય એ આપણને ખબર હોવી જોઈએ. એનો મતલબ આપણે જે છે આ એક જીકે બેઝ તમે કહી શકો. હવે નંબર બેઝનો મતલબ શું થાય? અહીંયા હું લખું 5 છે, સામે 25 આપે. પછી જે છે અહીંયા લખેલા હોય 9 છે, તો સામે આપણે શું લખવાના છે? તો સાહેબ 5 છે તો પાયો 25 થાય, અથવા 5નો વર્ગ 25 છે તો 9નો વર્ગ 81 થાય. આવી રીતે આપણે જે છે એનું ધ્યાન રાખતા હોઈએ છીએ. પછી આલ્ફાબેટ સિરીઝ છે તો અહીંયા કંઈક આપેલું હોય A B C છે, અહીંયા જે છે Z Y X આપેલો હોય, અહીંયા જે છે K L M છે. તો શું થાય? તો આમનો સંબંધ ચેક કરવાનો, આમના સંબંધ ચેક કરવાના. આવી રીતે બધું સમસંબંધની આખી ગેમ ચાલતી હોય છે. આ ખાલી તમને હિન્ટ પૂરતું સમજાઈ રહ્યો છું, ચિંતા ના કરો. બરોબર. થોડા ઘણા જે છે, થોડા ઘણા, હા, પટેલ રાધિકા જે છે આ ભરતીના ક્લાસ જે છે 10 ફેબ્રુઆરીથી શરૂ થશે. બરોબર. બીજી વસ્તુ, કિરીટસિંહ વાઘેલા, થેન્ક યુ કિરીટભાઈ. હવે બીજી આપણે વાત કરીએ તો આલ્ફા અને નંબર સિરીઝ. જો આ જે છે તમને પરીક્ષાની અંદર 2 થી 3 માર્કનું ચેપ્ટર છે. આમ તો 3 થી વધારે જ કહેવાય. આ સમસંબંધ જે છે 2 માર્કનું પૂછાય છે, 2-1 માર્કનું જે છે હોય છે. આપણે માર્ક્સ પણ જોતા જઈએ. એવી જ રીતે કોડિંગ ડિકોડિંગ છે તો આના પણ આપણે કહી શકીએ 2 થી 3 માર્ક આવશે. કોડિંગ ડિકોડિંગનો મતલબ શું થાય? તો કે ABCDમાં કોઈ કોડ આપેલો હશે. હમણાં હું તમને પ્રશ્ન સમજાવીશ તો ભાઈ આ કોડિંગ ડિકોડિંગનો ચેપ્ટર છે. મેથેમેટિકલ ઓપરેશન આ કમ્પલસરી 3-1 માર્કનું તો હશે જ. મેથેમેટિકલ ઓપરેશન એટલે આપણે કહીએ છીએ પહેલા ભાગુસભા. શું કહીએ છીએ? ભાગુસભા. ભાગાકાર ને ગુણાકાર, ગુણાકાર ને સરવાળો, સરવાળાને બાદબાકી, બાદબાકીને ગુણાકાર, ભાગાકાર કહેવામાં આવે છે. બરોબર. હવે એના પછી જે છે આપણે કહીએ છીએ રિલેશનશિપ એટલે બ્લડ રિલેશન, લોહીના સંબંધ. લોહીના સંબંધ છે. સિલોલિઝમ છે. જમલિંગનો મતલબ શું થાય કે તમને જે છે 5 સ્પેલિંગ આપી દે,
5માંથી ઇંગ્લિશ ડિક્શનરી પ્રમાણે ગોઠવો, પહેલા કયો આવશે, બીજો કયો આવે, ત્રીજો કયો આવે, એ પ્રમાણેનું હોય. વેન ડાયાગ્રામ બધાને ખબર છે. ચલો, ડેટા ઇન્ટરપ્રેશન અને ડેટા સફિશિયન્સી, એનો મતલબ શું થાય છે કે ભાઈ ડેટા ઇન્ટરપ્રિટેશન છે એટલે આપણે ગ્રાફ કહીએ છીએ. ગ્રાફ, બરોબર, ગ્રાફ આવે છે ડેટા ઇન્ટરપ્રિટેશનમાં, ગ્રાફની વાત કરીએ છીએ. ડેટા સફિશિયન્સી એટલે માહિતીની પર્યાપ્તતા. એટલે આ એક જ ચેપ્ટર જો હું ડેટા સફિશિયન્સી વિચારું તો આખું રિઝનિંગ આવડતું હોય તો તમને કામનું. પછી આ તમારા માટે નવું છે, કન્ક્લુઝન અને ડિસિઝન મેકિંગ, સિમિલરિટી એન્ડ ડિફરન્સીસ, એનાલિટિકલ રિઝનિંગ, ક્લાસિફિકેશન છે, ડાયરેક્શન છે, સ્ટેટમેન્ટ આર્ગ્યુમેન્ટ છે, અને છેલ્લે તમને કહી દીધું વગેરે 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 વગેરેનો મતલબ થાય આપણે વગેરે 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 થઈ જઈએ. એટલે બધા જ ચેપ્ટર આપણે ભણવા પડે છે. MTS છે તો તમારું આ કવર થઈ જશે, જરૂર નથી. શું વાત છે, તમારી પાસે જે છે 99 શિફ્ટના પેપર છે, એવું છે પહેલાં? તો હા, એવું હોય તો ઓફિસના નંબર ઉપર સેન્ડ કરી આપજો, બસ આપણે જોઈ લઈએ. આ ઓફિસનો નંબર છે, એની ઉપર તમે વોટ્સઅપ કરીને કહેજો આ પેપર જે છે રવિ સરને ફોરવર્ડ કરી દો, બસ મોજ કરો. તમારી જોડે હશે ઇંગ્લિશ અને હિન્દીમાં હશે, આપણે જે છે તમને આખા બધા ગુજરાતીમાં સોલ્વ કરાવીશું, બસ મોજ કરો. હવે જે છે સાહેબ આ બધું તો જે છે આપણું સેટ થઈ ગયું, બધા ચેપ્ટરની વાત છે. તો જો પરીક્ષાની અંદર પહેલી વસ્તુ, એક આપણને સમ પૂછે તો આપણને એવું નથી કહેતા આ કયા ચેપ્ટરનો પ્રશ્ન છે, એટલે ચેપ્ટરની મગજમારી આપણે મગજમાં લઈને ચાલવાની નહીં. પહેલી મુદ્દાની વાત આ છે. આપણું કામ શું છે, ખાલી તૈયારી કરવાનું, ચેપ્ટર ગમે તે હોય, બરોબર. રિઝનિંગની અંદર હું ગેરંટી સાથે તમને કહી શકું છું લગભગ તમારા 30 માર્કનું રિઝનિંગ છે, 25 ઉપર બધાને આવશે ને આવશે જ. 25 ઉપર આરામથી ખાલી ક્લાસ એટેન્ડ કરશો ને તોય 25 ઉપર તમે નીકળી જશો, બરોબર. 25 ઉપર મિનિમમ 25 માર્ક તો તમારા કોઈ જગ્યાએ ગયા નથી, એટલે સૌથી સારામાં સારો બેનિફિટ છે. બીજું 10 પાસ ઉપરની ભરતી છે, એટલે બહુ હાઈ લેવલનું પણ રિઝનિંગ ના પૂછે, બેઝિક હોય, એકાદો દાખલો એવો અટપટો ચટપટો આવી જાય. તમે પણ સમજો કે 30 માર્કમાં એકાદો અટપટો ચટપટો પ્રશ્ન આવી જાય તો એને કંઈ કરવાનું ના હોય, બે હાથ અને ત્રીજું માથું જોડી નીકળી જવાનું. છેલ્લે ટાઈમ વધે તો એની ઉપર ખર્ચવાનો. બાકી એક જ દાખલાની અંદર જો અટવાઈ ગયા તો બની શકે છે આખું પેપર એક જ દાખલે પતી જાય. આપણે એવું નથી કરવાનું. એટલે આ સૌથી ઇઝી વે છે, અને આ કેવું છે કે તમારી આવનારી બધી જ પરીક્ષામાં કામ આવે. દરેક પરીક્ષાની અંદર તમારે ફ્યુચરમાં ગમે તે પરીક્ષા આપવી છે, દરેક જગ્યાએ જ્યાં જ્યાં તમને રિઝનિંગ આપેલું છે દરેકની અંદર કામ આવી જશે. ખાલી લેવલમાં પ્લસ માઇનસ હોય. તમારું બેઝિક ફંડા ક્લિયર છે તો લેવલ તો તમે પ્લસ માઇનસ જાતે પણ કરી શકો છો. તમારું જ્યાં સુધી બેઝિક નથી આવડતું ત્યાં સુધી જે છે આપણને તકલીફ થઈ શકે છે. ઓકે, હા, માહી 07 આ ઓફિસનો નંબર આપ્યો છે, પહેલાં એની ઉપર સેન્ડ કરી દેજો પેપર હોય તો 99 શિફ્ટના તમતાર. હવે જે છે તમને ખાલી મેં હિન્ટ આપી, આને કહેવાય સમસંબંધ. એ પણ કેવો આલ્ફાબેટ વાળો, લેટર વાળો આલ્ફાબેટ, કે ભાઈ આનો સંબંધ આના સાથે છે, તો કે 11, 12, 13 એવું નથી વિચારવાનું. હવે આનો સંબંધ આના સાથે કેવી રીતે થાય એ બાજુમાં આપણે જે છે એક્સપ્લેન કરવાનું છે. હવે અહીંયા ધારો કે હું તમને સમજાવું, ચલો ELEVEN, બરોબર, PYQ પૂછાયેલા પ્રશ્ન અમુક મેં તમને થોડા ઘણા હિન્ટ માટે દરેક ચેપ્ટરના કવર થઈ જાય એટલે અલગ અલગ પેપરમાંથી ઉપાડેલા છે. પહેલા ઘણા કહેશે કે હા અલગ અલગ પેપરમાંથી આપણે થોડાક તમને હિન્ટ પૂરતું જ હું લઈને આવ્યો છું. તો હવે જોવા જો આપણો સંબંધ E અને D, આ રહ્યો E, આ રહ્યો D. E માંથી D એટલે કહેવાય સાહેબ એકનો ઘટાડો કર્યો. L છે તો M અને N એટલે કહેવાય બેનો વધારો. E અને D એકનો ઘટાડો. VWX બેનો વધારો. E અને D એકનો ઘટાડો અને બેનો વધારો. તો આને પેટર્ન કહેવાય. અહીંયા આ જ કરવાનું, -1 +2 -1 +2 -1 +2.
હવે ટી છે એમાંથી એક ઓછા કરીએ તો શરૂઆત ક્યાંથી થાય? એસ થી. બીજું ડબલ્યુ છે તો એક્સ અને વાય આવશે. ચલો ઈની પહેલાં કોણ આવશે? ડી આવશે. એલ છે તો એમ અને એન. વીમાંથી એક બાદ કરો તો યુ આવે. ઈ છે તો એફ અને જી આવે. જી વાળો એક જ ઓપ્શન છે, જોઈ લો, એસ વાય ડી એન યુ જી. તો આપણે તો જે છે ખાલી આમને મેચિંગ કરવાનું હતું કે ભાઈ આમાંથી આ કેવી રીતે બન્યું, એવી રીતે આ બને. આને કહેવાય સમસંબંધ. આને શું કહેવાય મિત્રો? સમસંબંધ જે છે આપણે કહીએ છીએ. તો આવી રીતે જે છે આપણે એને ધ્યાનમાં રાખી શકીએ છીએ. હા, બરોબર. આપણે જે છે મિત્રો રિઝનિંગની આ જે ગ્રુપ ડી ની જે ભરતી છે અથવા દરેક બેચની અંદર નોર્મલી સમજી લો તો બે સર છે. એક જે છે એમનું નામ છે રવિ સર અને બીજા જે છે એમનું નામ છે રોમિલ સર. તો અમે બે સર જે છીએ એ હાફ પોર્શન બંને ભણાવીએ છીએ. મારું નામ રવિ છે એટલે અડધો પોર્શન હું ભણાવું છું અને અડધો પોર્શન આપણે રોમિલ સર લે છે. એ અમે બંને ચેપ્ટર ડિવાઈડ કરેલા છે. એટલે ચેપ્ટરની અંદર ચિંતા નહીં કરવાની. હવે જો ચેપ્ટરની અંદર જે છે જેમ કે માસ્ટરી સાહેબ જો સિલોક્સ છે, બ્લડ રિલેશન છે, વેન ડાયાગ્રામ છે, બરોબર, નોન વર્બલ આખું રિઝનિંગ આવે છે, સ્ટેટમેન્ટ કન્ક્લુઝન, એ બધું છે મિત્રો તમને રોમિલ સર ભણાવશે. જેવી રીતે આલ્ફા નંબર સિરીઝ છે, કોડિંગ ડિકોડિંગ છે, મેથેમેટિક ઓપરેશન છે, બરોબર, ડાયરેક્શન છે, આ બધા ચેપ્ટર હું ભણાવું છું. તો અમે બંને જે છે ચેપ્ટર ડિવાઈડ કરેલા છે. બંને અલગ અલગ જે છે તમને ભણાવીશું. 50-50% સમજી શકો છો. ચલો હવે સમજજો. આપણે જે છે વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણી એક ચેનલ છે જ્ઞાન લાઈવ સેન્ટ્રલ. એની અંદર જે છે મિત્રો તમને આની જે છે સેન્ટ્રલમાં જ્ઞાન લાઈવ સેન્ટ્રલ સર્ચ કરશો, એને સબસ્ક્રાઇબ કરી નાખો. આના લગતા વિડીયો બધા ત્યાં હશે. PYQ ક્વેશ્ચન ની બધું તમને ત્યાં ભણાવવાનું આવશે. આ તમને ખાલી માહિતી આપવા માટેનો લેક્ચર છે ગ્રુપ ડી ની અંદર. એપ્લિકેશનમાં જશે રોહિરાજસિંહ રાણા. તમે જે છે મિત્રો ઓફિસના નંબર ઉપર એક વખત કોલ કરો, તમારું કામ થઈ જશે. ચલો હવે જે છે આ સમસંબંધ અહીંયા કંઈક આપેલો છે. તો કે સાહેબ 121 છે, 12 છે, 25 છે, તો શું ઘટના ઘટી રહી છે એ આપણે જોવાનું છે. ભાઈ PYQ ને એ બધું ટેસ્ટ સિરીઝની અંદર જે છે તમને આપવામાં શું આવ્યું, પહેલાં જે લેક્ચર છે એના ટોપિક ટેસ્ટ હશે, એ બધી વસ્તુ જે છે તમને અહીંયાથી આપવામાં આવતી હોય છે. તો એ તમે બેચ લીધી છે, તમને જે છે ત્યાં ઇન્ફોર્મેશન આપી છે, કઈ કઈ ટેસ્ટ અવેલેબલ છે એ બધી તમે આપી શકો છો. હવે જે છે અહીંયા સાહેબ 12 છે, આ જે છે એને આપણે 11નો વર્ગ કહીએ છીએ. આને સાહેબ હું 5નો વર્ગ કહું છું. 12 માંથી 11 એટલે કહેવાય 1નો ઘટાડો. તો અહીંયા 1નો ઘટાડો એટલે અહીંયા શું હોવું જોઈએ? 6 હોવા જોઈએ. 6 માંથી 1 ઘટાડો 5, 5નો વર્ગ 25. આવી રીતે આપણે જે છે વિચાર કરી શકીએ છીએ. મારા પ્રશ્નો જે છે કોઈ મારા ઘરના નથી, બધા PYQ અમુક પેપર જે મને દેખાણા ત્યાંથી ઉપાડીને તમને બતાવી રહ્યો છું. ભાઈ આવું હોય છે, બરોબર. આ ખાલી હિન્ટ પૂરતું છે. ઘણા કહેશે કે સાહેબ તમે જે છે ખાલી તમને ચેપ્ટરની હિન્ટ આપવા માટે આવ્યો છું. હવે આ જે છે જીકે બેઝ આવ્યું. જીકે બેઝ સમસંબંધ એટલે શું ભાઈ? પક્ષી તો પક્ષી શાસ્ત્ર, છોડ તો છોડ શાસ્ત્ર. એવું જોઈએ ને કે સાહેબ ધેર ઇઝ પક્ષી પાછળ લાગ્યું શાસ્ત્ર, ધેર ઇઝ છોડ પાછળ લાગે શાસ્ત્ર. છોડ શાસ્ત્ર, છોડ શાસ્ત્ર ના હોય, બરોબર. છોડ શાસ્ત્ર હોય કોઈ દિવસ ના હોય. અહીંયા પક્ષીના અભ્યાસ કરતા શાસ્ત્રને પક્ષી શાસ્ત્ર કહેવામાં આવે. છોડ એટલે કહેવાય વનસ્પતિ. તો વનસ્પતિના અભ્યાસ કરતા શાસ્ત્રને આપણે શું કહીએ છીએ? વનસ્પતિ શાસ્ત્ર કહીએ છીએ. કયું શાસ્ત્ર કહીએ છીએ? વનસ્પતિ શાસ્ત્ર કહીએ છીએ. ચલો હા, જવાબ આવ્યો હતો. હવે જે છે આને જે છે નોન વર્બલ રિઝનિંગમાં એનાલોજી આકૃતિ વાળું કહેવાય. સમસંબંધ પણ કેવા? આકૃતિમાં સમસંબંધ.
એનો મતલબ કે ભાઈ આમાંથી આ બન્યું તો આમાંથી શું બને? સૌથી સારામાં સારું તમને 5 થી 7 પ્રશ્નો નોન વર્બલ રિઝનિંગના આવશે. નોન વર્બલ રિઝનિંગ એટલે આકૃતિવાળા આવા પ્રશ્નો સમજી લો. જો આ 7 ની 10 માર્કનું પૂછી લે ને તો તમારે સમજવાનું કે તમારા નસીબ જે છે સાલસા ડાન્સ કરી રહ્યા છે. કેમ કે આ 10 દાખલા પૂછે ને 10 દાખલા ગણતા હાર્ડલી 1.5 મિનિટ થાય. હાર્ડલી 1.5 મિનિટની અંદર પતી જાય. એટલે આમાં ના પેન આવે ના કઈ આવે, ખાલી વિચારીને જોઈને આન્સર આપવાનો હોય, બીજું કંઈ જ નહીં. તો હવે આની અંદર મેં તમને ભણાવ્યું નહીં, તમારો જવાબ ચમનો આવેલા બધા એ કહી રહ્યા છે. તો એનો મતલબ કે સાહેબ આ ચોરસ હતું, વચ્ચે લાઈન હતી, 4 ટુકડા અલગ, અહીંયા હતા 4 ટુકડા અલગ આવવા જોઈએ. ઓપ્શન નંબર એ પતી ગયો. લો પતી ગયું. આટલું ઇઝી. ઘણા કહેશે આટલું બધું સરળ પૂછાય. હા ભાઈ સરળ જ પૂછાય. હવે જુઓ, હવે આને કહેવાય ક્લાસિફિકેશન. ક્લાસિફિકેશનનો મતલબ થાય વર્ગીકરણ. ગુજરાતીમાં કહું તો વર્ગીકરણનો મતલબ થાય કે 4 તમને ઓપ્શન આપેલા છે, 4 માંથી 3 એક જ જેવા હશે, એક અલગ પડતો હોય, એ તમારો શું કહેવાય? જવાબ. બરોબર. ક્લાસિફિકેશન આપણે ઇંગ્લિશમાં, ગુજરાતીમાં વર્ગીકરણ કહીએ છીએ. એટલે 4 ઓપ્શન હોય, 4 માંથી જે છે 3 એક જ જેવા હશે, એક અલગ પડતો હશે, એ તમારો જવાબ કહેવાય. ધારો કે હું તમને સિમ્પલ સમજાવું. અહીંયા હું લખું, ધ્યાન દો, કિલોમીટર, બીજું લખું છું મીટર, ત્રીજું લખું છું લીટર, અને ચોથું લખીએ છીએ આપણે ફૂટ. હવે આ 4 માંથી અલગ શું પડે? હવે આ 4 માંથી જે છે અલગ શું પડી રહ્યું છે એની આપણે જો ચર્ચા વિચારણા કરવા જઈએ તો ખબર પડે કે સાહેબ કિલોમીટર છે એટલે અંતર માપવા માટે હોય, મીટર હોય તો અંતર માપીએ, ફૂટમાં પણ અંતર મપાય. કેટલા લીટર ચાલ્યો એવું કહેવા જઈએ તો આપણને લોકો મારી મારીને ભૂત બનાવી દે. એવું કહેવાય ભાઈ કેટલા લીટર ચાલ્યો, તો આપણને જે છે એવું કે તને ભણાવો, તમને તો ટીપે, પછી એવું કે તારા સાહેબ કોણ હતા એટલે અમારી જોડે અમને ધોઈ નાખે પાછા કે આવું નવું છોકરાને ભણાવો છો. એટલે ફૂટ ના આવે. ફૂટ, 2 ફૂટ, 3 ફૂટ, 4 ફૂટ અંતરમાં તો કહેવાય ને. લીટરમાં તો ના કહેવાય ને હું આટલા લીટર ચાલ્યો, હું 5 લીટર ચાલ્યો. અલા એ ભગવાન, અનિલભાઈ, નેન્સી, શું છે આ બધું? તો અહીંયા જુઓ, કિલોમીટર, મીટર, ફૂટ, આ બધા અંતર માટે કહેવાય. અંતરની અંદર સેન્ટીમીટર ગણી લો, મિલી સેન્ટીમીટર હોય તો પણ ચાલે. અંતર તો કહેવાય. લીટરમાં કોઈ દિવસ અંતર આવે નહીં. તો હવે આપણો જે પ્રશ્ન છે એના ઉપર આપણે ફોકસ કરીએ. હવે પ્રશ્ન કંઈક આપણને આપેલો છે. પહેલો ઓપ્શન જોઈએ, એન છે, પી છે, એલ છે, આર છે. તો અહીંયા એબીસીડીમાં વધારો ઘટાડો હોય. જો એન, પી, જો એનમાંથી પી એટલે જુઓ ઓ અને પી બેનો વધારો થયો. હવે પી અહીંયા છે તો 1 2 3 4, 4નો ઘટાડો થયો, એલ આવ્યો. 1 2 3 4 5 6, 6નો વધારો થયો. 2નો વધારો, 4નો ઘટાડો, 6નો વધારો. આ ઘટના બને છે વાય એ ડબલ્યુ ડી. હવે વાય છે તો ઝેડ અને એ બેનો વધારો, એમાંથી ડબલ્યુ તો જો 1 2 3 4, 4નો ઘટાડો, ડબલ્યુમાંથી ડી છે તો હવે 1 2 3 4 5 6 અને 7. મતલબ ગેમ પલટાણી. 2 4 7, 2 4 6. હવે ત્રીજો આવે ને એટલે ફાઇનલ ખબર પડશે. એસ, યુ, ક્યુ અને ડબલ્યુ. હવે જો એસ છે તો ટી અને યુ બેનો વધારો. હવે યુમાંથી ક્યુ છે 1 2 3 4નો ઘટાડો, ક્યુ અહીંયા છે તો હવે 1 2 3 4 5 અને 6. એટલે જુઓ 2 4 6, 2 4 6 તો આ ચાલે નહીં. તો બીજો જે છે અલગ પડે છે ઓપ્શન નંબર બી. આપણને જોઈને ખબર પડી જાય. ઓપ્શન નંબર બી જે છે અલગ પડી રહ્યો છે એવું આપણે કહી શકીએ છીએ. હવે આપણે જે છે ભાઈ આન્સરમાં ટીક કરવાની અંદર એરર છે, બીજું કંઈ નથી પહેલા. હા, આન્સર જે છે અમને ભૂલથી ટીક કરવાની અંદર એરર આવી ગઈ છે. ચલો
હવે આ છે સિરીઝ, મતલબ શું કહેવાય, આની અંદર એક સંખ્યા અલગ પડે છે, અલગ પડતી સંખ્યા છે એ તમારે શોધવાની છે. તો આની અંદર જે છે મિત્રો વર્ગ પણ આવી શકે, ઘન પણ આવી શકે છે, પછી એકી સંખ્યા પણ હોઈ શકે, બેકી સંખ્યા પણ આવી શકે છે, પછી જે છે અવિભાજ્ય સંખ્યા પણ હોય, વિભાજ્ય સંખ્યા પણ હોય. આવા બધા અલગ અલગ લોજિક લાગી શકે છે. હવે એકી અને બેકી સંખ્યાનો મતલબ શું, આખી સિરીઝની અંદર એક જ એકી સંખ્યા હોય, બાકી બધી બેકી સંખ્યા હોય, તો અલગ પડતી સંખ્યા શોધવાની હોય. એક જ બેકી સંખ્યા હોય, બાકી બધા એકી સંખ્યા હોય, બાકી જો એક સંખ્યા વર્ગવાળી હોય, બાકી બધી ઘનવાળી હોય, એક ઘનવાળી હોય, બાકી બધી સંખ્યા વર્ગવાળી હોય, આવું પણ બને છે. તો અવિભાજ્ય સંખ્યાની આપણે વાત કરીએ તો જો 113 કોઈના ઘડિયામાં નહીં આવે, 131 નહીં આવે, 139 પણ ના આવે, 167 ના આવે, 181 ના આવે. આને તમે ભાગી શકો, કેમ કે 18 થાય છે. આ એક જ વિભાજ્ય સંખ્યા છે, બાકી બધી જ અવિભાજ્ય સંખ્યા છે. તો અલગ પડતી સંખ્યા મારા માટે કઈ કહેવાય, 189. બાકી બધી જ જે સંખ્યા છે એટલે અવિભાજ્ય અને વિભાજ્યની ગેમ જે છે તમારે સમજવી જરૂરી છે. ચલો હવે સિરીઝ આવી, એટલે આ તો જે છે મજાની વસ્તુ છે કે સિરીઝ આપણી પરીક્ષાની અંદર હશે ને હશે જ. તો સિરીઝની આપણે ચર્ચા વિચારણા કરીએ તો અહીંયાથી આપણે ખાલી પ્રશ્ન જોવાનો જ હોય, બરોબર. સંખ્યા જોઈને મને ખબર છે ઘણાને તો તાવ ચડી જશે કે ઓહો 1912 છે. અલા ભાઈ ગભરાવાનું ના હોય. અહીંયા સંખ્યા ભલે તમને ગમે તે આપી હોય, અહીંયા જુઓ તો કે આ 2 માંથી 2 જાય તો 0, 1 માંથી 1 જાય તો 0, 20 માંથી 19 જાય તો 100, 100નો વધારો થયો એવું કહેવાય. હવે આ બંને ચેક કરો, 3 માંથી 2 1, 3 માંથી 1 2, 21 માંથી 20, 121. ગેમ પૂરી. કેમ કે આને 10નો વર્ગ કહેવાય, આને 11નો વર્ગ કહેવાય. તો વર્ગવાળી સિરીઝ જે છે MIMP છે. વર્ગ અને ઘનવાળી સિરીઝ એકાદી તમારી પરીક્ષાની અંદર હશે ને હશે જ, બરોબર. હશે ને હશે, ધ્યાન રાખજો. હવે આ બંને ચેક કરી જુઓ. હવે 7 માંથી 3 જાય તો 4, 7 માંથી 3 જાય તો 4, 22 માંથી 144, 12નો વર્ગ. હવે અહીંયા જો વિચારવા ના જવું તો અહીંયા 13નો વર્ગ 169 જ હોય. તો હવે લાસ્ટમાં વધારો કેટલાનો આવે, 14નો વર્ગ એટલે 196. 6 ને 6 12, બગડાવર એક જ ઓપ્શન છે, 26 42 તમારો જવાબ. પ્રશ્ન પૂરો. કોઈ પણ જગ્યાએ જો નોટિફિકેશનની અંદર તમને જે આપેલું છે એના ઉપર આખી માહિતી આપતો વિડીયો આપેલો જ છે આપણને પહેલાં. હવે જે છે અહીંયા કંઈક છે L H L E અને J છે, J N G L છે, L P I અને L છે. તો તમે સિમ્પલ સમજો, પહેલા આલ્ફાબેટથી પહેલો આલ્ફાબેટ અહીંયા જે શોધવાનો છો એ મળે. તો જો અહીંયા L, અહીંયા J, અહીંયા H, એકને છોડીને એક છે તો અહીંયા F થી શરૂઆત થવી જોઈએ. તો F થી શરૂ થાય એવા જે છે 3 ઓપ્શન છે. હવે અહીંયા જુઓ P પછી N પછી L. તો હવે આ રહ્યો P N L. તો હવે કોણ આવવું જોઈએ, J. તો F J થવો જોઈએ. હવે અહીંયા ત્રીજો લેટર I, G અને E, I, G અને E. એકને છોડીને એક તો કોણ આવવું જોઈએ, C. F J અને C. હવે લાસ્ટમાં N N L J, N L J. એકને છોડીને કોણ આવે, H. લાસ્ટમાં H આવવો જોઈએ એવો ઓપ્શન કોણ છે, ઓપ્શન નંબર A. તો આની અંદર જ ખાલી રમત રમવાની છે, બીજું કંઈ નથી. ખાલી આપણે આની અંદર જે છે રમત જ રમવાની છે. તો આવા બધા જે છે મિત્રો પ્રશ્નો હોય છે જેનું આપણે જે છે કાળજીપૂર્વક ધ્યાન રાખવાની વાત છે કે આ બધું આપણે જે છે ધ્યાનમાં રાખવાનું, જેથી કરીને આપણને કોઈ તકલીફ કે એવું થાય નહીં. હવે જુઓ, હવે જે છે
હા સાહેબ આવું આવ્યું. આને કહેવાય શું છે? જો પહેલા જે ભણ્યા એ નંબર સિરીઝ આવી, પછી આલ્ફાબેટ સિરીઝ આવી, ત્રીજું આલ્ફા ન્યુમેરિક સિરીઝ કહેવાય. એટલે આલ્ફાબેટ અને નંબર બંને ભેગા થઈને આવશે. બંને શું થશે મિત્રો? ભેગા થઈને આવશે. અહીંયા તમે ચેક કરો તો સાહેબ એક આલ્ફાબેટ છે અને નંબર પણ છે. તો નંબર જુઓ 11 છે, 13 છે, પછી સાહેબ ડેશ છે, 19 છે, 23 છે. અને અહીંયા ઈ છે, એચ છે, ડેશ છે, એન છે, ક્યુ છે. તમે ધારો તો હું તમને આલ્ફાબેટના નંબર લખી આપું. આ 5 કહેવાય, 8 કહેવાય, 14 અને 17. તો હવે 5 અને 3 8 થાય, 14 અને 3 17 થાય. તો મિત્રો 8 અને 3 11 જ થાય, 11 અને 3 14 થાય. એનો મતલબ 11 ઉપરનો આલ્ફાબેટ તો કે કહેવાય. શું કહેવાય? કે. હવે બીજી વસ્તુ, અહીંયા જે છે 2 નો વધારો છે, અહીંયા 4 નો વધારો છે, તો પછી અહીંયા 3 નો વધારો અહીંયા પણ ના વિચારાય. એનો મતલબ અહીંયા 11 13 15, તો પછી બરોબર 15 છે તો 17 ક્યાં આવે? તો અહીંયા 17 આવશે. એનું કારણ એક જ છે, આ બંને વચ્ચે 21 છે, 21 નથી. એનો મતલબ આ સંખ્યા અવિભાજ્ય સંખ્યા છે. કઈ સંખ્યા લખી છે? બધી અવિભાજ્ય સંખ્યા જે છે આપણને લખેલી છે. આ તો હવે કેવી વસ્તુ થઈ ગઈ છે કે સર મારે સરકારી નોકરી કરવી છે, પણ મને મારા ઘરની બાજુની દિવાલમાં મળે તો જ હું સરકારી નોકરી કરું, બાકી હું ના કરું. કે ઘણાને એવું હોય કે સર મને પોસ્ટિંગ જે છે ગાંધીનગરમાં મળવાનું છે તો હું તૈયારી કરું, બાકી ના કરું. એવી રીતે નથી. તમને જે ફોર્મ ભરેલા છે, ફોર્મની અંદર બધી ઇન્ફોર્મેશન તમને આપેલી છે. 98 પેજનું નોટિફિકેશન છે. કોઈ નોટિફિકેશન આખું વાંચો. એની અંદર બધી વેકેન્સીની બધી ડિટેલ તમને આપેલી હોય છે. તો આપણાને અત્યારે સાહેબ અમદાવાદમાં કઈ પોસ્ટ ઉપર ક્યાં છે તો તૈયારી કરવી છે, તો એ બધું નહીં. આપણે બસ ખાલી ગવર્મેન્ટ જોબ જોઈએ છે તો ગમે તે જગ્યાએ આપે, આપણને કોઈ જે છે તકલીફ નથી. બરોબર? તો આપણે જે છે આન્સર કેટલો આવશે? કે 17. ધ્યાનથી સમજી લો. જે પણ વિદ્યાર્થી મિત્રો ગ્રુપ ડી ની તૈયારી કરી રહ્યા છે એમના માટે પહેલા એક ચેનલ છે આપણી યુટ્યુબ જ્ઞાન લાઈવ સેન્ટ્રલ. એની અંદર હવે બધા એના વિડીયો આવશે. જેવી રીતે રેલવેમાં રિઝનિંગના પીવાયક્યુ પ્રશ્નો કેવા પૂછાયેલા છે, એ આખા પેપર સોલ્વ કરાવવાની, એ બધો જ વિડીયો જે છે આપણા ત્યાં આપણી મેન ચેનલ, આ મેન ચેનલ છે એ પેટા ચેનલ કહેવાય કે સેન્ટ્રલની મેન ચેનલ છે. સેન્ટ્રલના બધા વિડીયો આપણે ત્યાં હશે. આ તો ખાલી તમને સમજાવીએ છીએ કે આવું બધું હોય છે. બરોબર? એટલે એ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલતા નહીં, નોટિફિકેશન ઓન કરી દેજો. જ્યારે પણ લેક્ચર આવશે તો ગ્રુપ ડીની પણ એક સિરીઝ જે છે એ યુટ્યુબની અંદર શરૂ થવા જઈ રહી છે. એક એનો ટાઈમ ફિક્સ હશે. એ ટાઈમે દરરોજ તમને બરોબર જનરલ સાયન્સ છે, મેથ્સ છે, રિઝનિંગ છે, જીકે છે, એના લેક્ચર જે છે મિત્રો તમને ડેલી આપવામાં આવશે. તો એ ખાસ ભૂલતા નહીં. હવે આને કહેવાય કોડિંગ ડીકોડિંગ. આને શું કહેવાય મિત્રો? કોડિંગ વત્તા ડીકોડિંગ. એટલે કે ભાઈ આમાંથી કઈક પેટર્ન બનીને આ કોડ બની રહ્યો છે, આમાંથી આ કોડ બને છે, તો ભાઈ પાવરનો કોડ તમારે છેલ્લે બનાવવાનો છે. બસ. બરોબર? તો હવે આપણે જે છે CAPON એનો કંઈ કોડ આપેલો છે આપણને. ઈ છે, વાય છે, આર છે, એમ છે, પી છે. ચલો હું માની લઉં કે અહીંયા પેટર્ન મળી જશે. જો પેટર્ન વ્યવસ્થિત મળી જાય તો ડાયરેક્ટ તમારે આન્સર ઉપર ફોકસ કરી દેવાનું કે ભાઈ આની અંદર કયા આન્સર આવવાના છે. તો પહેલી વસ્તુ પરીક્ષાની અંદર ખાસ ધ્યાનમાં રાખજો, આ ABCD નહીં આપે એ તમારી અને મારી સરળતા માટે છે. તો કે સાહેબ હવે સી માંથી ઈ બને છે, આ રહ્યો સી, ડી અને ઈ કેટલાનો વધારો થયો? તો કે 2 નો વધારો. એ માંથી વાય બને છે, તો એ છે એની પહેલા આવે સાહેબ ઝેડ અને વાય, 2 નો ઘટાડો થયો. હવે અહીંયા પી છે તો ક્યુ અને આર કેટલાનો વધારો થયો? 2 નો. ઓ અને એમ છે, ઓ માંથી એમ છે કેટલાનો ઘટાડો? 2 નો. NOP કેટલાનો વધારો? 2 નો.
તો પેટર્ન શું થઈ? બેનો વધારો, બેનો ઘટાડો, બેનો વધારો, બેનો વધારો, ઘટાડો, વધારો, ઘટાડો ચાલે છે. +2 -2 +2 -2 +2 આવી રીતે થાય. તો હવે P છે તો Q અને R. ચલો O માંથી 2 બાદ કરો તો M, R M એટલે આ બંનેમાંથી જવાબ છે. બરોબર. W છે તો X અને Y. ચલો E છે તો C, R છે તો T. R M Y C T આ રહ્યો તમારો જવાબ. આને કહેવાય ભઈલા કોડિંગ ડીકોડિંગનો પ્રશ્ન. હવે હું તમને પ્રશ્ન સોલ્વ નહીં કરાવું, ખાલી હું તમને ચેપ્ટર સમજાવીશ કે ભાઈ આવા ચેપ્ટરની અંદર આપણને આવી રીતના દાખલા ખાલી પૂછાતા હોય છે, એટલે તમારું ધ્યાન રહે. હા આવું કંઈક પૂછાણું તું, ઓકે બરોબર. ગણાવા જઈશ તો પછી આખું પેપર સોલ્વ થઈ જાય પહેલા. હવે તો જો જે પણ વિદ્યાર્થીઓ ફ્રી લાઈવ કોર્સ જે છે એવું પણ તમે અત્યારે સમજી શકો, બરોબર. તો તમને જે છે ખાસ નો કોર્સ ફીસ એન્ડ નો ટેસ્ટ ફી. ટેસ્ટ અને કોર્સની જે છે આપણે મિત્રો ફ્રી નથી લેતા. તમને અહીંયાથી જે મટીરિયલ આપવામાં આવવાનું છે એ ગણિતની એક બુક છે, રિઝનિંગની બુક છે, વિજ્ઞાન છે, સામાન્ય જ્ઞાન છે, એની જ ખાલી ફી જે છે ગણીએ તો પે ફોર ખાલી બુક ઓનલી. ખાલી બુકના પૈસા તમારે પે કરવાના છે. તમને કોર્સ આખો લાઈવ ભણાવવામાં આવશે. એની અંદર રિઝનિંગ આવી ગયું, ગણિત આવી ગયું, જનરલ સાયન્સ પણ આવી જશે અને કરંટ અફેર્સના એના પણ વિડીયો તમને મળી જશે. તો વધારે માહિતી માટે ઓફિસના આપેલ નંબરનો સંપર્ક કરવાનો છે. વહેલા તે પહેલાંના ધોરણે એડમિશન લેવું હોય તો મિત્રો એડમિશન તમે લઈ શકો છો. લાઈવ કોર્સની ફી 3,999 હોય છે, ટેસ્ટ કોર્સ 999 હોય છે. એ બધું આપણે નથી લેતા. ખાલી બુકની પ્રાઇસ 1499 છે. એમાં જ આપણે તમને બેચ આપી રહ્યા છીએ, બરોબર. બીજી વસ્તુ ઘણાને એવું થાય સાહેબ આમાં શું હશે, તો પહેલી જ વસ્તુ 100% લાઈવ લેક્ચર્સ, બધા તમને લાઈવ લેક્ચર ભણવામાં આવશે. અનુભવી ફેકલ્ટી ટીમ, 600 ટેસ્ટ ફ્રી છે. ચેપ્ટર વાઇઝ, PYQ, સેક્શનલ, મોક ટેસ્ટ છે અને ફ્રી રેકોર્ડેડ લેક્ચર. તો આખો સિલેબસ તમને રેકોર્ડેડ એડવાન્સમાં તમને જોવા મળશે. એની વેલિડિટી મિત્રો 12 મહિનાની રહેશે અને બેચ જે છે સ્ટાર્ટ 10 ફેબ્રુઆરીથી થઈ રહી છે. તો આ ઓફર તમને 10 તારીખ એટલે 9 તારીખ સુધીનો જ જોવા મળશે. હવે બીજા વિદ્યાર્થી મિત્રો જે છે તમે એવું કહી રહ્યા છો કે બેંકની તૈયારી કરી રહ્યા છો, તો બેંકની ક્લેરિકલની અત્યારે જે SBI ક્લર્કની એક્ઝામ આવી છે ગુજરાતીમાં છે. RRB PO, RRB ક્લર્ક, IBPS ક્લર્ક અને SBI ક્લર્ક, આ 4 એક્ઝામની એક જ જેવી તૈયારી છે. ગુજરાતની સર્વશ્રેષ્ઠ બેન્કર્સ ટીમ છે મિત્રો. પ્રી પ્લસ મેન્સનો સંપૂર્ણ સિલેબસ કવર થશે. બેન્કિંગ કરંટ અફેર્સના સ્પેશિયલ લેક્ચર, લાઈવ લેક્ચર પ્લસ PDF મળશે. મેથ્સ, રિઝનિંગ અને ઇંગ્લિશ વિશેની પ્રેક્ટિસ શીટ પણ તમને જોવા મળશે. એની ફી 3,999, 2 વર્ષ માટે 4,999 રહેશે. વધારે માહિતી માટે બેચ જે છે મિત્રો 10 તારીખથી આની શરૂ થઈ રહી છે. બેંક એક્ઝામ 2025ની, એટલે બધું જ તમારું આની અંદર કવર થઈ જશે. બુકની અંદર બંને હશે, બરોબર. બુકની અંદર થિયરી પણ હોય, MCQ પણ હોય, બધું જ હોય. હવે આમાં કેવું છે કે દરેક વખતે મેરિટ જે છે જય અલગ અલગ જે છે રોકાતું હોય છે પહેલાં. હવે તમને જે વસ્તુ તમે પરીક્ષા આપી જ નથી તેના મેરિટનું અનુમાન આપણે લગાવી ના શકીએ. આપણા હાથમાં શું છે પહેલાં તૈયારી. સાહેબ મેરિટ 110, ધારો કે આપણે એવું વિચારીએ સાહેબ મેરિટ 70 અટકે છે તો હું 70 માર્ક લાવું તો ચાલે, અને તમારી કેપેસિટી 80 માર્ક લાવવાની હોય તો તમે મગજમાં 70 લઈને ચાલો તો પછી 70 ના આવે, 60 જ આવે. એનો મતલબ કે મેરિટ પ્રીવિયસ યર ખાલી આપણા જાણ પૂરતું હોય છે, એના ઉપર ડિપેન્ડ નથી થતું. આપણે જે છે ધ્યાન એ વસ્તુનું રાખવાનું છે. હવે આગળ વાત કરીએ તો આ પણ જુઓ મિત્રો, કોડિંગ ડીકોડિંગનો કંઈક પ્રશ્ન છે. આવી રીતે કોડિંગ ડીકોડિંગનો પ્રશ્ન હશે, તમને એ સમજાવવા માગું છું. એના પછી જે છે આપણે ચેક કરીએ તો આને કહેવાય સિલોક્સ, બરોબર. આ સિલોક્સ આ 2-3 માર્કનું પૂછી નાખે ને તો બહુ મજા આવી જાય. કેમ કે ભાઈ જો કેટલાક એપાર્ટમેન્ટ બંગલા છે, તો ખાલી સમજાવું. આ ધારો કે એપાર્ટમેન્ટ છે, બરોબર. હા, વેન આકૃતિ આવડતી હોય એના કેટલાક એપાર્ટમેન્ટ, તો આ જે છે એપાર્ટમેન્ટ છે. કેટલાક એપાર્ટમેન્ટ બંગલો છે, મતલબ એપાર્ટમેન્ટનો થોડોક ભાગ બંગલામાં છે, અને કેટલાક બંગલા ફ્લેટ છે,
કેટલાક બંગલા જે છે શું છે ફ્લેટ છે. આ જે છે તમારું સંબંધ છે. હવે આની અંદર તમારે ખાલી શું જોવાનું છે? જો કેટલાક એપાર્ટમેન્ટ ફ્લેટ છે. હવે જો એપાર્ટમેન્ટ અને ફ્લેટનો સંબંધ તમે દર્શાવી શકો છો ખરા? તો કે હા અને ના પણ ખરા. કેમ કે હું અહીંયા વિચારું એપાર્ટમેન્ટ છે, અહીંયા વિચારું આ બંગલો છે, અને અહીંયા હું આ રીતે વિચારું ફ્લેટ છે, તો ચાલે, બરોબર જ છે. પણ આ શક્ય એક જગ્યાએ ના થાય, મતલબ આના વિશે મને પૂરતી માહિતી નથી. કેટલાક ફ્લેટ બંગલા છે, ફ્લેટનો થોડોક ભાગ બંગલામાં આવવાનો છે. હા, તો આ વિધાન સાચું છે. તો માત્ર તારણ 2 અનુસરે છે એવું આપણે કહી શકીએ. માત્ર તારણ 2 અનુસરે છે. એટલે સિલોક્સમાં કેવું હોય, 2 ચકડા દોરીને જોવાનું હોય. બરોબર, બને છે તો ઠીક છે, બની તો બની, ને કે પછી અબ્દુલ ગની, એના જેવું કે આની અંદર રોકડિયા માર્ક છે. બહુ બેન્કિંગ લેવલનું, હાઈ લેવલનું આપણે નથી પૂછાતું. એટલે આ તો તમને જે છે રમકડા જેવું આવડશે. બરોબર, રોમિલ સર આની અંદર તમને જે છે ઘૂઘરા જેવા કરી દેશે. હવે આ વેન આકૃતિ છે, તો માતા છે, સ્ત્રીઓ છે, ડોક્ટરો છે, એના વિશે જે છે આપણને ચર્ચા વિચારણા કરવાની વાત કરે છે. તો હવે આપણે સંબંધ એવી રીતે વિચારવાનો છે. હવે જે માતા હોય એને સ્ત્રી કહી શકાય? હા. સ્ત્રી હોય એને ડોક્ટર કહી શકાય? હા. ડોક્ટર હોય એને માતા કહી શકાય? તો કે હા. પહેલી જ વસ્તુ, ધારો કે આ સ્ત્રીનું સર્કલ હોય, માતા કોણ બની શકે? જે સ્ત્રી છે એ માતા બની શકે. આ બધી સ્ત્રીઓ છે એની અંદર જ માતાનું સર્કલ આવવું જોઈએ. તો સ્ત્રીની અંદર માતા છે, આવી રીતે થાય. હવે જો માતા હોય એ ડોક્ટર હોઈ શકે છે, સ્ત્રી હોય એ પણ ડોક્ટર હોઈ શકે છે. એનો મતલબ બંને જોડે ડોક્ટરનો સંબંધ બનવો જોઈએ. તો આ રહ્યા ડોક્ટરો. તો બરોબર, સ્ત્રી અને માતા બંને જગ્યાએ આવો ઓપ્શન શોધવાનું. ક્યાં છે? ઓપ્શન સી માં. આપણું કામ જે છે પતી જશે. આપણું કામ જે છે મિત્રો થઈ જશે. તો બસ આવી રીતે આપણને ઇઝી, સિમ્પલ એન્ડ સોબર પૂછાતું હોય છે. તો એના આધારે આપણે લડવાનું હોય છે. તો હવે જે છે આપણે આગળ ચર્ચા વિચારણા કરતા નથી. તો હવે જે પણ વિદ્યાર્થી મિત્રો જે છે આગળ જો હું તમને સમજાવું તો આવી રીતે મિરર ઇમેજ પણ આવતી હોય છે. બરોબર, આને મેથેમેટિકલ ઓપરેશન કહેવાય. જો 0 એટલે O ને સરવાળો કહેવાનું, P જે છે એને માઇનસ કહેવાનું, એમને ભાગાકાર કહેવાનું. તો આવા દાખલા આપણને જોવા મળે છે. હવે બીજી આપણે ચર્ચા વિચારણા કરીએ તો આ મિરર ઇમેજ કહેવાય. એવી જ રીતે આ પાસો છે. આ બધા જ ચેપ્ટર આપણે બેચમાં શાંતિથી ભણવાના હોય છે. એક વખત ભણી જાઓ, તમને મેં કીધું ખાતરી સાથે 30 માંથી 25 માર્ક તો તમારા મિનિમમ કોઈ જગ્યાએ ગયા નથી. 30 માંથી 25 માર્ક આરામથી રોકડા આવશે, રમતા રમતા, અને સૌથી ઓછા સમયમાં આવશે. એ પણ તમારે જોવાનું છે. હા, હવે જે છે જે પણ વિદ્યાર્થી મિત્રો બીજી બધી તૈયારી કરી રહ્યા છે, પીએસઆઈની, જેમને પીએસઆઈ કોન્સ્ટેબલનું રનિંગ પતી ગયું છે અને હવે એમને જે છે તૈયારીને ફૂલ વેગ આપવો છે, તો આપણે ખાખીનો મહાકુંભ, સફળતાનું સ્નાહી સ્નાન જે છે જે વિદ્યાર્થી મિત્રોને કરવું છે, તો પીએસઆઈ 50 દિવસની અંદર મિત્રો તમારી ખાખી પાકી. એના માટે ખાસ લાઈવ લેક્ચર, ગણિત, રીઝનિંગ, બંધારણ, કરંટ અફેર્સ, ગુજરાતી અને અંગ્રેજી વર્ણાત્મક, વેલિડિટી એની 6 મહિના છે, ડેલી ટેસ્ટ એન્ડ શેડ્યુલ હશે, વીકલી સબ્જેક્ટ ટેસ્ટ, આટલા લાઈવ લેક્ચર ભણવામાં આવશે. બીજા બધા મિત્રો તમને રેકોર્ડેડ ફોર્મમાં આપી દેવામાં આવશે. 10 તારીખ સુધી એની ફી 6,999 રહેશે. પછી એની ફી હાઈ થઈ જશે. 200 કલાકના લાઈવ લેક્ચર રહેશે અને આ બધી તમને બુક મળવા પાત્ર છે. ટેસ્ટ બુક છે, પાર્ટ A, પાર્ટ B, ખાખી ડાયરી છે, અને આ બુક તમને 15 દિવસ પછી અહીંયાથી નીકળશે. પીએસઆઈ પ્રેક્ટિસ બુક જે છે વર્ણાત્મક વાળી. એ જ રીતે કોન્સ્ટેબલ ટાર્ગેટ છે તમારું, તો કોન્સ્ટેબલની અંદર પણ આ બેચ જે છે મિત્રો 10 તારીખથી શરૂ થવા જઈ રહી છે. આ સ્પેશિયલ છે. બરોબર, જે તમે જે છે આ 2025ની અંદર જે 2 મહિના પછી આપણે કહી રહ્યા છીએ પરીક્ષા આવવાની છે, એના રિલેટેડ વાત કરી રહ્યો છો. 2026ની ભરતી માટે ટાર્ગેટ છે, તો એના માટે પણ તમને ઓફર છે. 2026 એટલે આવનારી, આ નહીં,
કારણ કે આમાં તો હવે દોડની તમે ફોર્મ ના ભરી શક્યા હો તો પોસિબલ છે નહીં. જે વિદ્યાર્થી મિત્રો દોડી શક્યા નથી, થોડાક માટે રહી ગયા છે, એમના માટે પીએસઆઈ એએસઆઈ પ્રેરણા બેચ છે મિશન 2025. એટલે આવવાનું જે છે આખું વર્ષ એની અંદર એડમિશન ઓપન છે, બરાબર. વિધાઉટ બુક અને વિથ બુક પણ તમે જે છે એપ્લાય કરી શકો. વેલિડિટી 1 વર્ષની રહેશે. બેચ મિત્રો અત્યારે એના જે છે ડેમો લેક્ચર શરૂ છે. વધારે માહિતી માટે ઓફિસના આપેલ નંબરનો સંપર્ક કરો. હવે એ જ રીતે જે છે બ્રહ્માસ્ત્ર કોન્સ્ટેબલ, બરોબર, વિજય અને બ્રહ્માસ્ત્ર પીએસઆઈ વિજય, એમાં પણ જે છે તમારે એડમિશન લેવું હોય તો લઈ શકો છો. વધારે માહિતી માટે ઓફિસના નંબરનો સંપર્ક કરવો. અને ખાસ જે છે આ બંને વસ્તુ ફિઝિકલ ખાતે આવીને તમારે અભ્યાસ કરવો છે તો અત્યારે ડેમો લેક્ચર શરૂ છે, બેચ શરૂ થઈ ગઈ છે, તો એની અંદર પણ તમે જે છે એડમિશન લઈ શકો છો. તો આપણે જે છે મિત્રો આજનો સેશન અહીંયા પૂર્ણ રાખીએ છીએ. અને રિઝનિંગની ચિંતા રેલવેવાળા મિત્રો છોડી દો. રિઝનિંગમાં તમારા માર્ક્સ જે છે હાઈ સ્કોરિંગ રહેશે, બરોબર. જીકે તમને ગમે તેવું આવડતું હશે, જીકે અને કરંટ અફેર્સ કરતાં પણ રિઝનિંગમાં પૂરેપૂરા માર્ક્સ આવ્યા એવું તમે ખાતરીસહ કહી શકશો. એની આપણે જે છે ગેરંટી લઈએ છીએ કે હા સાહેબ 30માંથી 25 તો અમારા કોઈ જગ્યાએ ગયા નથી. તો હવે આપણે આજના સેશન અહીંયા રાખીએ છીએ, રજા લઈએ છીએ. ખાસ જ્ઞાન લાઈવ સેન્ટ્રલ યુટ્યુબ ચેનલ છે એને એક વખત સબસ્ક્રાઇબ કરી દો. બધા જે છે ગ્રુપ ડીના પ્રીવિયસ યરના ક્વેશ્ચન એ બધું જે છે મિત્રો તમને ત્યાં ભણાવવામાં આવશે. આપણી ચેનલ જ છે. હા, ગ્રુપ ડીનું એનટીપીસીમાં થોડુંક હાઈ લેવલનું આવે બકા, બીજું કંઈ છે નહીં. બીજું એનટીપીસીની અંદર સબ્જેક્ટ બધા સેમ છે, થોડુંક લેવલનો પ્રશ્ન થોડોક હાઈ રહેશે. ચલો તો રજા લઈએ, આવજો, બાય બાય.